في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن
الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم
يعمرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين. Sadaqallahul Azim. Allah berfirman dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran ala akhina Akmal. Melanjutkan ke acara yang selanjutnya yaitu kajian sebelum iftar yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Tengku Azhar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ikhwan fillah arsyad wa sadakumullah, Bapak dan Ibu-ibu, para ikhwan wal akhwat jamaah kajian menjelang iftar Selasa sore hari yang ke-18 daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali hadir di kajian sore kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih melanjutkan kajian kita berkaitan dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, atau kemarin sudah kita bahas
yaitu berkenaan dengan Bani Umayyah. Dan kemarin sudah kita bahas mengapa Bani Umayyah itu tidak populer di kalangan umat Islam, karena ada beberapa sebab, ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Bani Umayyah atau daulah Bani Umayyah tidak populer di kalangan umat Islam. Bahkan sebahagian umat Islam menaruh pandangan negatif atau kecurigaan kepada daulah Bani Umayyah. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, karena mayoritas Bani Umayyah itu masuk Islamnya di akhir-akhir, ya, yaitu pada tahun keberapa? Masih ingat ya, tahun ke-8 Hijriah, yaitu ketika terjadi Fathu Mekah. Kemudian yang kedua, Bani Umayyah banyak terlibat konfrontasi dengan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sejak terbunuhnya sahabat Utsman, ya. Jadi sejak terbunuhnya sahabat Utsman, maka sampai nanti berakhirnya Bani Umayyah, bahkan sampai eranya Daulah Abbasiyah. Karena nanti walaupun Bani Umayyah ini dihabisi keluarga besarnya oleh Daulah Abbasiyah, ya, bahkan bagaimana sangkin bencinya Daulah Abbasiyah kepada Bani Umayyah, karena didorong, ya, oleh orang-orang Syiah yang memprovokasi mereka, sampai nanti dalam riwayat disebutkan Daulah Abbasiyah itu membongkar kuburan-kuburan Bani Umayyah. Jadi kita lihat bagaimana karena sangkin bencinya dan sangkin musuhnya, lagi sangkin dendamnya Daulah Abbasiyah kepada Bani Umayyah, itu hingga Daulah Abbasiyah itu membongkar kuburan keluarga besar Bani Umayyah. Padahal kalau mereka tahu bagaimana dulu Bani Umayyah memperlakukan keluarga besar Daulah Abbasiyah, ya. Bagaimana Bani Umayyah memuliakan Abbas, bagaimana Bani Umayyah memuliakan Abdullah bin Abbas dan sebagainya, tentunya itu tidak akan terjadi. Nah, nanti akan kita singgung beberapa kasusnya, ya. Namun demikian, ada anak keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri atau berhasil selamat dari kebiadaban Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah ini ketika berdiri penuh dengan tumpahan darah, ya. Makanya bagi para pembenci sistem kekhalifahan, karena sempat, ya, di Indonesia hari ini muncul sekelompok dari umat Islam yang ingin mengganti bentuk negara Indonesia yang sudah paten, ya, yang sudah terjadi ini dalam bentuk negara republik. Itu masih ada yang menginginkan ingin mengubah bentuk negara itu menjadi negara khilafah atau bentuk negara kekhilafahan, ya. Maka bagi para pembenci atau bagi para yang memusuhi sistem atau bentuk negara khilafah, maka mereka mengatakan negara khilafah itu bukanlah sesuatu yang bebas senilai, ya. Karena faktanya berdirinya negara khilafah itu banyak menumpahkan darah umat Islam. Bahkan ketika khilafah itu pun sudah berdiri,
maka tidak sedikit darah umat Islam yang juga tertumpah, sehingga bentuk negara khilafah bukanlah bentuk negara yang idealis. Nah, ini juga penting ya. Misalnya sampai hari ini kan masih ada itu ya, terutama teman-teman dari HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia, yang masih kemudian bersuara lantang ingin mengubah bentuk negara ini dari negara republik menjadi negara apa? Khilafah. Maka bagi kita pemerhati dan bagi kita yang membaca bagaimana bentuk negara khilafah itu tidak lepas dari nilai. Artinya bentuk negara khilafah itu bukan sesuatu yang idealis. Idealis itu maksudnya kalau bukan khilafah hancur. Kalau ada khilafah pasti akan terjaga, juga enggak. Buktinya memang ketika berdirinya kekhalifahan Islam, tidak sedikit pertumpahan darah itu terjadi. Bahkan pertumpahan darah itu terjadi sesama anggota keluarga di dalam kekhalifahan ya. Makanya nanti kita akan lihat ketika Daulah Abbasiyah ini berhasil menghabisi sisa-sisa daripada kekuatan Bani Umayyah, namun ada anak cucu daripada Bani Umayyah ini yang selamat dari kekejaman Daulah Abbasiyah. Siapa namanya? Namanya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil melarikan diri dan kemudian selamat dari kejaran dan kebiadaban Daulah Abbasiyah. Sehingga dia kemudian berhasil diselamatkan oleh umat Islam di Afrika. Ya. Karena memang salah satu kekuatan Bani Umayyah itu ada di Afrika. Maka Abdurrahman Ad-Dakhil diselamatkan oleh umat Islam di Afrika, sampai kemudian beliau dibantu oleh kaum muslimin di Afrika untuk kemudian menyeberang ke Eropa. Abdurrahman Ad-Dakhil inilah yang nanti berhasil mendirikan dinasti Andalusia. Jadi kerajaan Islam Andalusia itu yang mendirikan bukan Daulah Abbasiyah. Ingat ini. Jadi Andalusia itu yang berdiri selama lebih kurang 400 tahun di Eropa ya, yang kita kenal di wilayah wilayah Spanyol ya. Di wilayah Spanyol yang kemudian di Andalusia inilah lahir ulama-ulama besar ya, di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi dari kota Cordova. Kemudian lahir Imam Ibnu Hazm, seorang pakar dalam bidang fiqh dan usul fikih. Kemudian ada lagi Imam Ibnu Rus. Berdirinya kerajaan Islam Andalusia yang usianya hampir 500 tahunan itu didirikan oleh anak keturunannya siapa? Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi Ikhwan fillah arsyad wa sadakumullah ya, banyak hal yang harus kita kaji dari Daulah Bani Umayyah ini. Makanya ketika Daulah Abbasiyah berdiri di wilayah Asia dan Afrika, maka berdirilah Daulah Bani Umayyah di mana? Di Eropa. Nah, ya. Jadi ada dua daulah waktu itu. Walaupun yang sebahagian besar memang Daulah Abbasiyah. Ya. Daulah Abbasiyah berdiri selama 600-an tahun. Namun di sisi yang sama, sisa-sisa dari keluarga anak keturunannya Bani Umayyah itu bisa mendirikan kerajaan baru di Eropa. Dan inilah yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di Eropa. Ya. Makanya nanti kita akan lihat ya bagaimana hari ini dakwah Islam itu berkembang di Eropa, mulai dari Spanyol kemudian sampai ke wilayah Prancis ya. Jadi Daulah Abbasiyah itu, Daulah Bani Umayyah itu dakwahnya itu tinggal hanya sekian ratus kilometer lagi waktu itu sampai di kota Paris, Prancis. Namun Allah takdirkan
mereka dikalahkan sebelum memenangkan pertempuran itu, ya, sebelum memenangkan dakwah itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa hikmahnya? Yang jelas sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah kalau waktu itu daulah Bani Umayyah itu, pasukan Bani Umayyah itu sampai ke kota Paris dan menaklukkan seluruh wilayah Prancis, maka seluruh wilayah Eropa itu akan masuk Islam. Namun Allah menginginkan yang lain. Artinya kalau Eropa itu masuk Islam semuanya, nanti ke depannya nggak ada dakwah Islam gitu loh. Oh ya. Itu sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Makanya Allah takdirkan Bani Umayyah tidak menaklukkan negara, tidak berhasil menaklukkan kerajaan Prancis. Waktu itu belum ada negara ya. Waktu itu belum ada negara state ya, dalam bentuk negara sebagaimana kita lihat hari ini. Dulu bentuknya masih dalam bentuk kerajaan. Tapi Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh ini diantara akhir daripada Bani Umayyah yang akan kita bahas. Walaupun demikian, Pak, walaupun akhir daripada dinasti Bani Umayyah itu sangat mengenaskan karena dihabisi oleh Daulah Abbasiyah. Ya, makanya raja pertama Daulah Abbasiyah itu kan memiliki gelar ya, apa? As-Saffah. Abul Abbas As-Saffah. Itu adalah raja pertama daripada Ad-Daulah Al-Abbasiyah. As-Saffah itu kalau diterjemahkan, Mbak, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya ada dua. Satu, penjagal, ya, pembunuh berdarah dingin. Yang kedua, artinya adalah orang yang suka berderma, ya, suka mendermakan hartanya. Namun dua-dua ini dipakai oleh para ulama. Jadi As-Saffah ini termasuk orang yang nanti memimpin untuk menghabisi Daulah Bani Umayyah. Namun demikian, kama dalam hadis ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Kama tadinu tudan, kata Rasulullah. Sebagaimana kalian berbuat, maka seperti itu jugalah kalian akan diperbuat. Dan nas'alullah al-afiyah, Pak. Kita juga tentunya membaca sejarah bagaimana akhir Daulah Abbasiyah juga cukup membuat kita merintih dan kesakitan, ya. Karena nanti Daulah Abbasiyah itu pada akhir di pemerintahannya di kota Baghdad itu dihabisi oleh orang-orang Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Hulaguhan. Tidak kurang, Mbak, tidak kurang dari 1 juta umat Islam dibantai di kota Baghdad. Padahal kita tahu kota Baghdad itu kota yang sangat indah, kota yang sangat kuat, kota yang sangat hebat. Umat Islam dibantai oleh Mongol di dalam rumahnya sendiri. Itu nggak kurang, kata ahli sejarah, Bang. 1 juta umat Islam dibantai habis pada masa akhir daripada pemerintahan Daulah Abbasiyah. Wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah itu kebenaran dari hadis Nabi? Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau juga akan diperbuat. Ya. Dulu kita lihat bagaimana PDIP, ya. Kita kembali ke PDIP, ya. Kalau kita mau melihat, ya, bagaimana sombongnya dulu awal-awal PDIP tahun 2014, ya. Kita nggak boleh lupakan sejarah itu, Pak. Kita nggak boleh melupakan sejarah, karena itu wasiat dan nasihat Soekarno. Just
merah. Jangan sekali-kali melupakan apa? Melupakan sejarah. Kita masih ingat tahun 2014 ketika PDIP berhasil memenangkan jagoannya secara licik lah, secara licik, ya, yaitu Mulyono, ya, yang waktu itu dia wakilnya ya sempat dan akhirnya mengambil wakil yang namanya Yusuf Kala kan itu kan. Yang lebih ngeri lagi nanti di 2019 ya. Itu lebih dahsyat lagi itu. Ya. Lebih dahsyat lagi kecurangannya. Ya. Ada orang dan itu dosen saya di UII ya. Dosen saya di UII walaupun ya sebenarnya saya banyak kontra juga dengan dosen saya ini. Namanya Profesor Dr. Mahfud MD ya. Karena ya, tahu lah. Dia kan orang yang sudah digadang-gadang jadi calon apa? Wakil presiden. Ya. Untuk mendampingi si Mulyono. Dan itu sudah ngukur baju, bahkan menjelang pengumuman itu siapa yang akan menjadi calon wakilnya Mulyono ini, itu Mahfud MD itu sudah di hotel itu. Injure time itu di detik-detik terakhir itu. Ya, di detik-detik terakhir itu, ya. Itu Mahfud MD itu sudah berharap-harap bakalan jadi wakil apa? Wakil presiden. Namun sampai diumumkannya nama Mahfud MD nggak muncul. Tiba-tiba muncul nama orang yang lain. Ya. Nama orang lain. Mantan ketua MUI. Ya, Kiai Haji siapa? Amin Ma'ruf. Yang tidak pernah muncul di bursa pemilihan wakil presiden. Tiba-tiba dan dahsyat Pak. Ya. Saya dapat informasi itu benar atau tidak wallahu a'lam, tapi kemungkinan benar. Ya. Itu bisa berubah itu di detik-detik terakhir itu bisa berubah nama itu bukan makan siang gratis. Itu 60 T Pak. 60 triliun. Pernah lihat uang 60 triliun? 60 triliun itu informasi yang kita dapatkan itu. Untuk kemudian bisa mengubah nama itu. Dan waktu itu PDIP sombongnya. Makanya Pak jangan pernah percaya dengan mulutnya orang PDIP. Nggak usah percaya. Karena kita tahu bagaimana mereka ini. Maka kalau ada di antara jenengan masih percaya mulutnya orang-orang PDIP, kasihan kita ini. Begitulah mereka berbuat. Ya, katanya, wallahu a'lam bishawab. Waktu itu sombongnya mereka, Pak. Tapi kita waktu itu yakin, Pak. Saya sempat ngomong di beberapa tempat waktu itu, saya yakin PDIP ini akan dihancurkan dari orang dalamnya sendiri. Dan kita berdoa kepada Allah. Dan mungkin bukan hanya kita saja, mungkin banyak orang. Dan akhirnya Mulyono yang mereka timang-timang dari sejak kapan itu? Dari sejak Buayan ya. Dari sejak dia jadi wali kota sampai 2 periode itu. Akhirnya apa? Justru menghancurkan apa?
PDIP itu dihancurkan. Jadi dalam hal ini, Pak, kita terima kasih sama Mulyono. Saya jujur, dalam hal ini saya terima kasih sama Mulyono. Dalam hal ini loh ya, jenengan urun boten nopo. Ini hasil pemikiran saya, Pak. Dalam hal Mulyono berhasil menyungsepkan PDIP, Pak. Saya terima kasih kepada Mulyono, matur nuwun. Tapi dalam hal yang lain tentunya nggak demikian, kan itu kan? Ya. Tapi kita juga yakin, Pak, nanti Mulyono ini juga bakalan apa? Yakinlah, pengkhianat itu pasti akan diapain? Kamat tadinu, sudah. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau juga akan diperbuat. Jadi ini seharusnya penting untuk kita perhatikan ya. Jadi wallahu a'lam bishawab ya. Jadi bagaimana sadisnya Bani Daulah Abbasiyah di awal berdirinya, Pak. Menghabisi Bani Umayyah. Enggak cukup yang sudah hidup, yang masih hidup. Yang mati pun dibongkar oleh mereka kuburannya. Sampai dalam suatu riwayat menarik, Pak. Kuburan pertama yang dibongkar oleh Daulah Abbasiyah siapa? Kuburannya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dibongkar sama Daulah Abbasiyah. Mereka ingin balaskan dendam mereka kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam riwayat, wallahu a'lam bishawab yang saya baca nanti dalam beberapa kitab, ketika mereka membongkar dan menghancurkan kuburannya sahabat Muawiyah, mereka tidak menemukan jasadnya sahabat Muawiyah di dalam kuburnya. Wallahu a'lam. Dalam beberapa riwayat disebutkan seperti itu. Jadi ketika Daulah Abbasiyah ini berdiri, kemudian mereka hancurkan kuburan-kuburan Bani Umayyah, maka yang pertama kali mereka lakukan adalah apa? Menghancurkan dan membongkar kuburan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka bongkar. Namun mereka tidak menemukan jasad sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam kuburnya. Wallahu a'lam. Kalau memang itu benar riwayat itu, bisa jadi Allah ingin menyelamatkan apa? Allah ingin menyelamatkan jasadnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ketika mereka bongkar tuh kuburannya sahabat Muawiyah, mereka tidak menemukan jasadnya, bahkan tulangnya pun tidak mereka temukan. Sehingga akhirnya mereka tutup kembali tuh kuburannya sahabat Muawiyah. Kemudian mereka berpindah kepada siapa? Kuburannya Yazid bin Muawiyah. Maka mereka dapatkan apa? Tulang belulangnya Yazid bin Muawiyah ada di dalam kuburnya. Kemudian mereka tutup lagi. Kemudian mereka pindah ke kuburannya siapa? Abdul Malik bin Marwan. Maka mereka mendapatkan apa? Hanya debu saja. Debu tulang yang sudah hancur di dalam kuburannya. Begitulah yang dilakukan oleh Daulah Abbasiyah di awal-awal berdirinya ketika menghabisi dan menghancurkan Daulah Bani Umayyah. Namun sekian ratus tahun berikutnya, Pak, nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semuanya. Apa yang dulu menimpa Daulah Bani Umayyah ini, Pak, juga menimpa Daulah Abbasiyah. Bahkan lebih ngeri lagi, Pak. Lebih sadis lagi. Apa yang menimpa umat Islam waktu era Daulah Abbasiyah di akhir-akhir di pemerintahan mereka di Baghdad. Berapa juta umat Islam dibantai sama orang-orang Mongol itu. Tidak ada satu wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, Pak, kecuali didatangi oleh orang-orang Mongol, kecuali mereka tumpahkan darah umat Islam di sana. Naudzubillah min dzalik. Barulah kemudian kekuatan Mongol ini dihancurkan oleh Allah dan tidak akan pernah berdiri kembali sampai hari kiamat, ketika lahirlah seorang komandan perang Islam dari dinasti Mamluk yang ada di Mesir, yang itu nanti menjadi cikal bakal lahirnya Daulah Abbasiyah periode kedua.
Jadi Daulah Abbasiyah itu ada 2 periode, ya. Periode yang pertama eranya Baghdad, itu sekitar 600-an tahun, dan akhir daripada Daulah Abbasiyah ini betul-betul mengenaskan. Semoga Allah menjaga mereka semuanya, dan semoga Allah memasukkan mereka ke dalam para syuhada dan sebagainya, dan Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Barulah kemudian Mongol ini dihabisi oleh Allah, diluluh lantakkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah ketika dengan sombongnya waktu itu Hulaguhan mengatakan apa? Mana daulah Islam, mana negara Islam yang belum ditaklukkan oleh Mongol? Mana yang belum? Semuanya sudah kita habisi. Negeri Syam itu habis, Pak. Damaskus, Suriah, dipateni semua sama orang-orang Mongolia ini. Maka dengan sombongnya, Hulaguhan mengatakan apa? Mana daulah Islam yang belum berhasil pernah ditaklukkan oleh Mongol? Maka para bala tentaranya mengatakan apa? Mesir. Maka mari kita berangkat ke Mesir, kata Hulaguhan. Kita akan hancurkan sisa daripada kekuatan Islam. Maka keluarlah Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz keluar dari Mesir menuju negeri Syam, dekat wilayah Palestina. Di sana ada suatu tempat namanya Ain Jalut. Ain Jalut. Makanya Pak sekalian, negeri Syam, negeri Syam, Palestina, Damaskus dan sekitarnya, Pak, ini sudah menghancurkan sekian dinasti besar di dunia. Mulai dari Bizantium, mulai dari Persia, bahkan sebelumnya dulu Fir'aun, ya. Fir'aun itu ditaklukkan oleh Allah di mana? Di negeri Syam, Pak. Fir'aun keluar dari Mesir, kan? Fir'aun keluar dari Mesir, ngejar Nabi Musa alaihissalam, sampailah Nabi Musa di mana? Di selat namanya, di sebuah selat itu kan, ujungnya laut merah itu, ya. Di situ ada 2 itu, yang satunya terusan Suez, yang satunya lagi Nah, itu di situ itu sudah masuknya wilayah apa? Di situ sudah masuk wilayahnya negeri Syam. Di sanalah kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu dihancurkan oleh Allah di mana? Di wilayah negeri Syam. Di wilayah negeri Syam. Kemudian setelahnya kekuatan Eropa Kristen Bizantium itu dihancurkan juga di negeri Syam. Setelahnya Persia juga dihancurkan di negeri Syam. Terakhir Mongol dihancurkan juga di mana? Di Ain Jalut, negeri Syam. Maka insya Allah yang terakhir siapa ini? Siapa yang terakhir ini? Setan Yahu. Kita tunggu aja, Pak. Tunggu aja. Ya. Maka kemarin saya ceritakan itu, ya. Jadi bagaimana ketakutan Israel ketika Suriah sudah jatuh ke tangan umat Islam. Ya. Dalam wawancara pengamat militer, pengamat politiknya Israel dengan siaran Arabia itu, dia sudah memberikan nasihat kepada Netanyahu, katanya apa? Jangan sampai tentara Israel terlibat perang dengan tentara Suriah. Kita, kata dia, ngelawan Gaza yang hanya Jadi Israel itu, Pak, ngelawan Gaza cuman sauprit itu mereka kewalahan kok. Kalau ada slide, ya, kalau ada ininya, saya akan tunjukkan, Pak. Ribuan tentara Israel itu, Pak, pasca perang 7 Oktober kemarin, itu tangannya puntung, kakinya puntung.
Yang kepalanya puntung mungkin lebih banyak lagi, Pak. Hanya saja nggak mereka. Dulu mereka ketika perang, joget-joget tuh di kota Gaza itu. Sekarang kakinya dua-dua puntung. Sekarang pakai kaki palsu. Tangannya pakai kaki palsu. Ada yang lehernya patah kemana-mana. Mau lihat kayak robot ya. Dan itu nggak hanya puluhan, Mbak. Ribuan tentara Israel yang seperti itu. Maka mereka bilang, kita, kata dia, kata si pengamat politiknya Israel ini, saya lupa namanya, kita, dia bilang, ngelawan Gaza yang cuman itu aja dah ngos-ngosan, dia bilang. Bagaimana kalau nanti pasukan Israel, dia bilang apa? Terlibat konfrontasi perang langsung dengan Suriah. Apa dia bilang? Satak kulukum. Suriah bakalan melumat kalian. Kita amin aja, Bang. Amin. Jadi Israel sekarang ketir-ketir. Dan Ahmad Asyara sebagai presiden Suriah kemarin dalam pertemuan negara-negara Arab yang mengatakan apa? Tidak ada prioritas negara-negara Arab kecuali hanya satu saja. Apa itu? Pembebasan Masjidil Aqsa. Ini kan berarti Ahmad Asyara sudah mempersiapkan ke depan tidak ada fokus dan tidak ada hadap target perjuangan umat Islam di negara Arab kecuali apa? Dia bilang hanya satu saja. Apa itu? Tahrir Palestina. Tahrir Masjidil Aqsa. Membebaskan Masjid Aqsa. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Jadi akhirnya Mongol kemudian dihancurkan, Mbak, di Ainun Jalut itu. Jadi kan bisa lihat nanti filmnya di YouTube banyak itu. Ya, cari aja film Ain Jalut ya, mata Jalut ya, Ain Jalut. Kemudian setelah itu maka Mongolia, Pak, orang-orang Mongol ini tidak akan pernah berdiri kembali kekuatannya di atas muka bumi ini setelah dihancurkan oleh Ain Jalut. Di Ain Jalut ini penting untuk kita perhatikan. Jadi Bapak sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, karenanya kita harus pahami betul ya bagaimana sejarah kita pada masa dulu. Jadi sejarah kita ini sejarah hebat sebenarnya, Pak ya. Hanya saja kita sebahagian besar hari ini umat Islam ya, mudah untuk tertipu ya, sehingga akhirnya hari ini kita juga berada dalam kerendahan ya. Kita hari ini terhinakan di negeri kita sendiri. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Kemudian yang kedua, jadi sejak terbunuhnya sahabat Utsman, maka sejak itulah mulai terjadi konfrontasi baik langsung maupun tidak langsung antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim, yaitu dari ahlul baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini terjadi peristiwa-peristiwa yang begitu dahsyat ya, yang itu di luar nalar umat Islam, sehingga ini dianggap sebagai apa? Kesalahan yang sangat fatal ya. Dan itu selalu diingat-ingat oleh umat Islam. Karena apa? Karena peristiwa ini dianggap peristiwa yang paling dahsyat. Sehingga banyak umat Islam yang tidak bisa melupakannya. Sehingga akhirnya di mata sebahagian umat Islam, Bani Umayyah itu apa? Jelek, Bani Umayyah itu buruk, Bani Umayyah itu jahat. Ini dia. Apa saja peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah ini? Yang pertama adalah apa? Terbunuhnya sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma di mana? Di padang Karbun Wabalaun yang kemudian disingkat menjadi
Karbala. Dan ini terus di move, terus diangkat, terus dicerita-ceritakan, bahkan ditambah-tambah ceritanya, sehingga akhirnya seakan-akan Bani Umayyah lah paling jahat dan paling buruk. Kenapa? Karena telah membunuh cucu tersayangnya Rasulullah yang bernama siapa? Sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nanti akan kita bahas insyaallah, mudah-mudahan ada waktu ya. Karena tinggal satu kali pertemuan lagi kalau tidak salah ya. Kemudian peristiwa kedua yang terjadi pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini yang juga sulit untuk dilupakan oleh umat Islam adalah apa? Penyerangan terhadap dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, ya. Jadi Daulah Bani Umayyah itu melakukan apa? Serangan terhadap dua kota suci kita umat Islam, kan gitu. Yaitu kota Mekah dan kota Madinah, yang sebenarnya hukumnya tidak boleh berperang apalagi sampai menumpahkan darah di dalam dua kota yang mulia ini, di dalam dua kota suci ini, ya. Makanya kenapa sahabat Utsman, nah ini menarik ceritanya ini ya. Kenapa sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu ketika beliau dikepung waktu itu oleh para pemberontak, dan di situ ada sebahagian sahabat yang juga berjaga-jaga. Jadi bukan nggak ada sahabat atau pengawal khalifah yang menjaga rumahnya sahabat Utsman. Ada, ya, ada. Tapi pertanyaannya, kenapa sahabat Utsman kemudian bisa terbunuh di tangan para pemberontak? Bukannya ada sahabat yang menjaga rumah sahabat Utsman waktu itu? Di sini nih yang menarik, Pak. Waktu itu pasukan yang mengawal sahabat Utsman, termasuk di dalamnya ada sahabat Hasan dan sahabat Husain yang ikut menjaga di rumahnya sahabat Utsman. Waktu itu pingin banget itu ngantemi para pemberontak itu, ya. Namun dicegah oleh sahabat Utsman. Apa kata sahabat Utsman? Jangan kalian perangi mereka, karena aku tidak ingin kelak di hadapan Allah, kata sahabat Utsman, aku orang pertama yang menumpahkan darah umat Islam di kota Madinah. Sehingga sahabat Utsman ketika pasukan yang mengawal beliau minta izin, wahai khalifah, izinkan kami ngantemi itu bandit-bandit itu. Kata sahabat Utsman, ojo, ya, jangan. Karena apa? Kalau nanti kalian memerangi mereka, dan ini kita berada di kota Madinah, ini kita berada di Hurmul Madinah, ini kita berada di dalam kota Madinah, ini negeri yang disucikan oleh Allah. Aku nggak ingin, kata sahabat Utsman, nanti di hari kiamat aku dihisap oleh Allah sebagai orang pertama yang menumpahkan darah umat Islam di dalam kota Madinah. Ini yang pertama, Pak. Makanya kenapa sahabat Utsman melarang sahabat yang mengawal beliau untuk ngantemi para bandit-bandit itu. Yang kedua, kenapa sahabat Utsman melarang untuk memerangi orang-orang yang mengepung rumah beliau itu? Sebelum wafatnya Nabi, sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah berkata kepada sahabat Utsman, apa itu? Utsman akan meninggal dunianya
dalam keadaan apa? Terbunuh mazlum. Jadi sahabat Utsman itu sebelum wafatnya Nabi, Mbak, Rasulullah sudah beri kabar kepada sahabat Utsman, Utsman, banyak-banyaklah engkau bersabar. Kenapa? Karena engkau nanti meninggalnya dalam keadaan apa? Terbunuh secara zalim. Itu sudah diketahui oleh sahabat Utsman ketika Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Sehingga ketika para pemberontak itu, Mbak, sudah menghunuskan pedangnya ke rumah sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu sudah yakin inilah bukti kebenaran daripada nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya apa? Nubuat Nabi itu sahabat Utsman akan meninggal dunianya dalam keadaan apa? Terbunuh secara zalim. Maka sahabat Utsman bilang, besok rumahku nggak usah dijaga. Kata sahabat Utsman, Mbak. Jadi hari di mana para penyerang itu membunuh sahabat Utsman, itu sahabat Utsman nyuruh pengawal-pengawalnya mulai, ente pulang aja lah, ya, karena kayaknya kata sahabat Utsman apa? Dari kemarin mereka ngepung rumahku, bukti ini orang bunuhku, ya. Jadi sahabat Utsman ini masih husnudzon, Mbak. Jadi para pengepung itu kan beberapa hari ngepung rumahnya sahabat Utsman itu. Dalam beberapa hari itu mereka nggak nyerang rumahnya sahabat Utsman. Sehingga sahabat Utsman nyuruh para sahabat yang jaga rumah beliau, muleo, ya, dah ente pulang aja, wis istirahat neng omamu, mulai istirahat turun neng kono, aku aman. Buktinya apa? Mereka sudah beberapa hari ngepung rumahku dan mereka tidak ada gerak-geri untuk membunuhku, kata sahabat Utsman. Akhirnya apa? Karena disuruh pulang sama khalifah, ya pulang. Sahabat Hasan ya pulang, sahabat Husain ya pulang, sahabat-sahabat yang lain juga pulang. Ternyata setelah mereka pulang, Mbak, sahabat-sahabat ini pada pulang semuanya. Disitulah para pemberontak ini kemudian bergerak dan akhirnya kemudian membunuh sahabat Utsman secara apa? Secara zalim. Jadi ada latar belakangnya. Ini penting untuk kita perhatikan ya. Baik, Mas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi kita kembali ke awal ya. Jadi peristiwa yang sulit untuk bisa dilupakan oleh sebagian besar umat Islam, Mbak, dan cerita ini ditambah-tambah terus, dibuatlah cerita-cerita dongengnya. Kalau Daulah Bani Umayyah telah menumpahkan darah umat Islam di kota Mekah dan di kota Madinah. Bukan hanya sekedar menumpahkan darah, bahkan memperkosa. Wah, ya. Memperkosa wanita-wanita muslimahnya. Wah, ditambah-tambah pokok ceritanya. Membunuh anak-anak, melecehkan kehormatan wanita. Akhirnya apa? Orang kalau dengar nama Daulah Bani Umayyah itu elek gitu. Ini akibat daripada apa? Daripada perbuatan yang dilakukan oleh oknum daripada Daulah Bani Umayyah. Ditambah lagi cerita-cerita dusta yang dikarang oleh musuh-musuhnya Bani Umayyah. Terutama siapa? Terutama dari kalangan orang-orang Syiah. Maka Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita pahami bersama ya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, Daulah Bani Umayyah telah mentorehkan peradaban yang begitu gemilang walaupun usianya tidak lebih sampai 100 tahun ya. Dan ini tentunya penting karena biasanya Pak, orang itu kalau sudah benci sama seseorang itu selalu yang diingat apanya? Ya, selalu yang diingat kan eleknya tok, ya, eleknya tok, ya. Pokoknya kalau wis ora seneng karo seseorang, karo DE, pokoknya sing diinget
kejelekannya aja. Ya misalnya benci sama mantan apa? Bukan mantan presiden. Jadi orang kalau udah benci sama mantan ya, boh mantan presiden, boh mantan bojo, ya, boh mantan mudir pondok, ya, aneh Pak, mantan mudir aneh, ya. Boh mantan apa? Mantan marbot masjid, wah, misalnya loh ya, ya. Itu kalau sudah mengenang mantan itu selalu yang dikenang apa nih? Apa Pak John? Kebaikannya atau kejelekannya? Selalu yang dikenang biasanya apa? Keburukannya. Nah itu Pak, yang kelirunya kita di situ Pak. Kita tuh kelirunya di situ, ya. Kalau udah nggak suka sama orang, selalu yang kayak ginilah, kayak misalnya Mulyono ya. Oh Mulyono tuh elek, pokoknya, ya. Opo ya. Kalau saya masih ada positifnya lah Pak ya. Dalam hal menghancurkan PDIP, ulo matur nuwun. Bagus nih, apik ya. Dan betul-betul Pak, hari ini PDIP itu nyungsep. Ya. Paling mung Sukoharjo sing menang. Ya, menang ya lagi, jangan PDIP. Surakarta nyungsep. Boyolali, wah. Sopo coba sing ora kenal Boyolali Pak. Wih, saya tuh punya saudara, Pak. Saya tuh punya saudara kerja di Boyolali. Tugasnya itu setiap hari ngepam di rumah mantan Boyolali yang dulu, Bupati Boyolali. Itu ngomong kok, ya. Yen biyen era Soeharto, istana negara ki ning Cendana, saiki neng rumahnya itu kan jalan nama ini juga nama pohon lah, pohon kangkung nopo, pohon jengkol, pohon ngono lah, ya. Itu ngomong Mbak, itu yang cerita itu sepupu saya, sing ngepam ning kono, ngomong. Kalau biyen era Soeharto, negara urusan yang cendono saiki neng jalan jengkol lah ngono lah. Jadi Pak, era 10 tahun Megawati PDIP berkuasa itu Pak dengan Mulyono itu ngatur negara ki bukan neng Jakarta Pak. Ngatur negara neng di neng Boyolali. Neng Boyolali. Ini banyak yang nggak ngerti, Pak. Banyak nggak ngerti. Sampai kata sepupu saya itu, Pak. Dik, ngerti orang Dik? Ono ketua umum partai, karena di Boyolali kui sama sekali orang untuk kursi. Sama sekali orang untuk kursi. Kui dateng neng anu Dik. Kui sampai nunduk kui. Sampai hanya pingin jaluk satu kursi neng di PRD Boyolali. Ngeri Pak. Tapi alhamdulillah karo Mulyono Pak berhasil di sepi. Sekarang siapa yang berkuasa di Boyolali? Bukan lagi PDIP, ya kan? Bukan lagi PDIP. Kalau nggak salah Gerindra ya. Ya benar ya, Gerindra. Ya alhamdulillah, matur nuwun. Nah itu urusan itu saya ya. Dengan monggo lah ya. Jadi Pak sekali, jadi ini penting ya. Jadi Bani Umayyah ini Pak, orang selalu ingatnya apa? Yang jelek-jeleknya saja. Padahal kebaikannya itu Masya Allah. Masya Allah Pak. Kebaikan Bani Umayyah itu apa yang paling terkenal itu? Satu, melakukan apa yang disebut dengan istilah nopo Arabisasi. Ini salah satu keistimewaan Bani Umayyah, Pak. Di seluruh wilayah taklukannya, di seluruh wilayah kekuasaannya, Bani Umayyah itu mewajibkan apa?
penduduknya belajar bahasa Arab. Sehingga akhirnya Pak hari ini yang namanya bahasa Arab itu dulu hanya menjadi omongan, menjadi pembicaraan orang-orang Arab saja pakai bahasa Arab. Sekarang yang non-Arab pun sekarang pinter bahasa Arab. Dari mana mereka bisa bahasa Arab? Dari dulu Pak. Sejak Daulah Umayyah menaklukkan mereka. Terutama mana? Afrika. Saya tuh nggak bayangkan Pak ya. Negara di Afrika sana, di benua Afrika itu, berapa banyak negara-negara muslim di benua Afrika Pak. Dulu nggak kenal bahasa Arab Pak. Mereka kenalnya Pak, bahasa barbar. Oh bahasa barbar ya. Kayak apa itu bahasa barbar? Saya itu nggak paham Pak. Karena mereka dulu sukunya suku barbar, bangsanya bangsa barbar, bahasanya juga dikenal dengan bahasa Pak, barbar. Nggak kenal bahasa Arab mereka Pak. Tapi Masya Allah, setelah Bani Umayyah naklukkan Afrika Pak, dari komandannya yang bernama Amr bin As, Uqbah bin Nafi, kemudian Torik bin Ziyad. Hari ini Pak, semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah di Afrika pinter ngomong bahasa Arab semuanya. Mulai dari Mesir, naik ke atas Sudan, sebelahnya Sudan ada Tunisia, naik dikit Libya, sebelahnya Aljazair, naik ke atas Maroko, sebelahnya Maroko, Mauritania. Ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Saya ketemu orang Aljazair, Pak. Ketemu orang Aljazair, dia tanya, saya tanya sama dia, di ai lughah takalam di Aljazair, di Aljazair. Dia bilang, kami natakalam bi salasi lughat. Kami ngomong pakai 3 bahasa. Yang pertama Arabi, 2 bahasa Afriki, 3 Prancis, Paronsi, Prancis. Tapi tetap disebutkan, Mbak, bahasa pertama dipakai di sana, Mbak, Aljazair itu apa? Bahasa Arab. Libya, ketemu sama mahasiswa baru pulang awal tahun 2024 ya. Ketemu saya di Sukoharjo. Saya kirim Libya. Oh iya tuh. Kapan masuknya? Corona. Loh, Corona baru masuk. Corona baru masuk, pulang 2024. Saya tanya, ente di Libya pakai bahasa apa? Arab. Ya apa? Lalu Afrika ini. Afrika. Tunisia, Afrika, Arab. Punya murid. Hari ini murid kita, Pak, ada di Mauritania. 4 orang. Alhamdulillah. Monggo. Silakan kalau ada bapak-bapak yang punya anak, pinter, mau kuliah lagi, mau sekolah lagi, dan berani meninggalkan emak sama bapaknya, nggak nangisan. Murid kita yang di Mauritania, WA saya bilang, Ustadz, monggo, kalau ada anak-anak Indonesia yang mau ke Mauritania, kami tunggu Ustadz sebelum kami pulang. Jadi melanjutkan, monggo Pak sekalian. Jadi saya tanya di sana, ente di Mauritania ngomongnya pakai bahasa apa? Arab. Arab. Nah, oleh sebab itu Pak sekalian, jadi ini salah satu kelebihan daripada Bani Umayyah. Masya Allah. Jangankan mereka, Pak, kita pun alhamdulillah bisa ngomong pakai bahasa Arab. Ini santri-santri kita yang pinter-pinter bahasa Arab. Jenengan pun, Mbak, yang nggak bisa bahasa Arab, pasti tiap hari ngomong bahasa Arab. Pas sholat. Ya betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Arab, masuk segala puji bagi Allah mungkin ya. Baik sekali ya, jazakallah khair karena sudah menjelang waktu. Sudah masuk ya? Sudah ya. Jadi kita banyak mempelajari sejarah supaya kita tidak termakan dengan orang-orang yang ingin menghancurkan sejarah kita umat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya, dan mari nanti kita menjelang berbuka ini kita banyak doa kepada Allah, khususnya untuk negara kita sendiri dan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza, Pak.
berita-berita yang terbaru yang saya baca itu betul-betul mengenaskan, Pak. Jadi makanan itu sulit untuk bisa masuk ke kota Gaza. Bahkan yang paling biadab beberapa hari yang lalu, Pak, itu tempat menyimpan, gudang menyimpan makanan di kota Rafah. Rafah yang Gaza ya. Rafah yang Gaza itu ada gudang tempat nyimpen makanan, Mbak. Sebelum makanan itu didistribusikan ke kota Gaza, itu sama monyet-monyet Israel, Mbak, dibom, Mbak. Dibom. Naudzubillah min dzalik. Jadi seluruh bantuan makanan umat Islam itu, Mbak, yang belum didistribusikan, dikumpulkan dulu di gudang itu, hancur, dibom dan dibakar. Waliyadzubillah. Sehingga kondisi hari ini di Gaza betul-betul sangat berat. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita berbuka itu, Mbak, kita juga mikir ya, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi di Selasa yang terakhir insyaallah pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.